Genesis 21:14-16. Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on their shoulders and then sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the skin of water was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat nearby, about a bow shot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there nearby, she began to sob. She began to weep. Now, if you see the life of Hagar, if there are any Sunday school children, if you want to go, there is a Sunday school. You can. That's okay. That's okay. If you see the life of Hagar, she suffered because of someone else's fault. హాగర్ యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే మరొకరి యొక్క తప్పు వలన ఆమె శ్రమల పాలయ్యింది. It was Sarah who pushed Abraham to have a child through Hagar. హాగర్ ద్వారా కుమారుణ్ణి కలిగి ఉండాలని శారా అబ్రహామును బలవంతం చేసింది. And it was clearly not God's will. అది స్పష్టంగా ఏ మాత్రం దేవుని చిత్తం కాదు. And Abraham, instead of objecting, he cooperated with Sarah's plan. శారా యొక్క ప్రణాళికని ఆయన అడ్డుకోవాల్సింది బదులుగా శారా యొక్క ప్రణాళికతోటి అబ్రహాము జతకట్టాడు. Later on, Sarah herself bears a child. ఆ తర్వాత కాలంలో శారా కూడా కుమారుని పొందుకుంది. And then comes a stage in her life where Sarah wants to send Hagar and her son Ishmael away. అయితే ఒక సమయం వచ్చింది, అప్పుడు శారా హాగర్ యొక్క కుమారుడైన ఇష్మాయేలును దూరంగా పంపివేయమని చెప్పింది. And they really have nowhere to go. వాస్తవానికి అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. You see, have you gone through some suffering or trouble in your life that was because of someone else's fault? నీ యొక్క జీవితంలో ఇతరుల యొక్క తప్పుల వలన ఎప్పుడైనా శ్రమల పాలైన సందర్భాలు ఉన్నాయా? I'm sure some of you have gone through. నిశ్చయంగా మీ యొక్క జీవితాల్లో అటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి. One woman brought her mother to the doctor. ఒక స్త్రీ ఒక వైద్యుని దగ్గరికి తీసుకురాబడింది. That mother has suddenly developed a lung problem. ఆ యొక్క తల్లి యొక్క ఊపిరితిత్తుల సంబంధమైన వ్యాధి బాధపడుతూ ఉంది. The doctor examined her and told the woman that her mother had lung damage because of smoking. ఆ యొక్క వైద్యుడు ఆ స్త్రీతో చెప్పాడు, మీ యొక్క తల్లి గారికి ఆ పొగ తాగటం వలన ఆ సమస్య వచ్చిందని చెప్పాడు. That woman was very surprised because her mother didn't smoke even a single day in her life. అప్పుడు ఆ స్త్రీ అంత ఆశ్చర్యపడింది, ఎందుకంటే ఆమె యొక్క తల్లి ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క పొగ జోలికి వెళ్ళిన వ్యక్తి కాదు. Then she remembered that her father had smoked for many years. అయితే అప్పుడు ఆమెకి గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే ఆమె యొక్క తండ్రి అనేక సంవత్సరాలు పొగ తాగటం వలన ఆమె తల్లి ఇప్పుడు బాధపడుతూ ఉంది. The father's smoke had gone into the mother's lung. The second-hand smoke, you say. ఆ తండ్రి యొక్క ఆ పొగ ఆ తల్లి యొక్క ఊపిరితిత్తులోనికి వెళ్ళి ఆ విధంగా ఆ బాధ వచ్చింది. It was not her fault. She became the victim. అది తల్లి యొక్క సమస్య కాదు, కానీ ఇప్పుడు తల్లి బాధితురాలుగా మారిపోయింది. Similarly, some of us may be dealing with problems in our life that were created by someone else. అదే విధంగా మన యొక్క జీవితాల్లో కొన్ని సమస్యలు గుండా వెళ్తూ ఉంటాం. ఆ సమస్యలు ఇతరుల చేత అవి సృష్టించబడినవి. Sometimes the suffering can be because of a wrong behavior also. కొన్నిసార్లు మన యొక్క చెడ్డ ప్రవర్తన వలన కూడా మనము శ్రమల పాలు అవుతూ ఉంటాం. For example, in Hagar's life, in Genesis 16:4, you see, when Hagar knew that she was pregnant, she began to look down on Sarah. ఉదాహరణకి హాగర్ యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే 16వ అధ్యాయంలో ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నానని తెలుసుకొని తన యజమానురాలు ఆమె యొక్క దృష్టికి నీచురాలుగా ఎంచుకుంది. And in this incident, we see the reason why they were sent off is because Ishmael was mocking Isaac. అయితే ఈ యొక్క సంఘటనలో ఇస్సాక్ని ఆ యొక్క ఇష్మాయేలు పరిహాసం చేయటం వలన ఇక్కడ హాగరు పంపివేయబడుతూ ఉంది. But however, Abraham and Sarah were both guilty of wrong behavior. అయితే ఏమైనప్పటికీ అబ్రహాము శారా ఇద్దరు కూడా యొక్క తప్పులు అపరాధులుగా ఎంచబడుతూ ఉన్నారు. Now this is the part we read. Abraham is sending Hagar away. కాబట్టి ఇప్పుడు హాగర్ని దూరంగా పంపివేస్తున్న అబ్రహాం యొక్క సంఘటన మనం చదువుకున్నాం. And in these verses we see some more aspects of Hagar's suffering. ఈ యొక్క వచనాలలో హాగర్ యొక్క శ్రమల గురించిన మరికొన్ని అంశాలను మనం చూసుకుంటాం. One, Hagar was dismissed without a proper send-off. Early in the morning she was sent away. మొదటిగా హాగరు తగిన విధమైన వీడ్కోలుతోటి పంపించబడటం లేదు. తెల్లవారుగానే ఆమె పంపివేయబడుతూ ఉంది. That probably means before people woke up, they wanted to send her away. చాలా వరకు హాగరు ఏ విధంగా పంపించబడుతూ ఉంది అంటే ఆ యొక్క మనుషులు చుట్టూ ఉన్న వారు నిద్ర మేలుకొనక ముందే ఆమె పంపివేయబడుతూ ఉంది. And then we see she was sent away without adequate provisions.
అదే సమయంలో హాగర్‌కి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు, సదుపాయాలు చేయకుండానే ఆమె పంపివేయబడుతూ ఉంది. When the provisions got over before she could reach a place of safety. ఆమె ఒక క్షేమకరమైన స్థలాన్ని చేరుకోవడానికి ముందుగానే ఆమె వద్ద ఉన్న ఆ యొక్క సదుపాయాలన్నీ అయిపోయాయి. In those days, water was given in a packet, packet made of animal skin. So when this packet ran out, Hagar thought the end had come. ఆ యొక్క రోజుల్లో నీళ్లు ఆ యొక్క జంతు చర్మం చేత చేయబడిన తిత్తులలో మోసేవాళ్ళు. కాబట్టి నీళ్లు ఎప్పుడైతే అయిపోయాయో హాగరు తనకు ముగింపు వచ్చింది అని తలంచింది. And by now she would be completely tired. ఆ సమయానికి ఆమె ఎంతో అలసిపోయి కూడా ఉంది. Food is over, bottle is empty. ఆహారం అయిపోయింది, నీళ్లు అయిపోయాయి. They are middle of a desert with nowhere to go and no strength to go. ఆ అరణ్య యొక్క మధ్య మార్గంలో ఆమె చిక్కుకుపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు, తోచదు. They say to wander in the desert wilderness can make a person filled with extreme terror. చాలా మంది ఏమంటారంటే అటువంటి బయర్షిబ అరణ్యం వంటి ఆ ప్రాంతంలో తిరగటం అనేది మనిషిని ఎంతో భయంతో నింపుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. One person who flew to Zambia a few years ago, he says he looked out of the plane and he saw the Sahara desert. Endless. The plane is flying endless. The desert is not ending. ఆ యొక్క జాంబియా దేశానికి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు. ఆ వ్యక్తి ఆ సహారా ఎడారిని చూసి చెప్పింది ఏంటంటే అది ఏమాత్రం కూడా అంతం లేని, ముగింపు లేని ఒక అరణ్యంగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. And it's very scary to find yourself abandoned in a place like that. అటువంటి స్థలాల్లో నిన్ను గాని విడిచిపెట్టావని తలంచితే ఆ తలంపు ఎంతో భయంకరంగా ఉంటుంది. So probably that is why Hagar was feeling so desperate. కాబట్టి ఆ విధంగా బహుశా ఎంతో నిరుత్సాహంలోనికి, నిరాశలోనికి ఇప్పుడు హాగర్ వెళ్ళిపోయింది. Sometimes when we go through problems in life, people advise us, have a positive attitude or get a good night's rest, things will get better. కొన్నిసార్లు మనం సమస్యలు గుండా వెళ్తున్నప్పుడు మనుషులు చెబుతూ ఉంటారు, ఒక అనుకూలమైన మంచి ఆలోచన చేయాలి, లేదా రాత్రికి మంచి నిద్రపోతే ఉదయాన్నే మంచి తలంపులు వస్తాయని చెప్తూ ఉంటారు. But these advices are for small issues, not the kind of issue Hagar is facing. అయితే ఇటువంటి సలహాలు చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలు సరిపోతాయి కానీ హాగరు వంటి శ్రమలకు అవి ఏమాత్రం కూడా సరిపోవు. He's trapped in a wasteland with no escape. తప్పించుకోవడానికి ఎటువంటి మార్గం లేని స్థలంలో ఆమె చిక్కుపోయింది. A good night rest won't help her. ఒక రాత్రి మంచి నిద్ర ఆమెకి ఏమాత్రం సహాయం చేయదు. A positive attitude won't fill her empty bottle. ఓ అనుకూలమైన ఆలోచన ఆమె యొక్క తిత్తులోనికి నీళ్లను తీసుకొని రాదు. And this experience was making Hagar feel desperate and she began crying, the Bible says. ఈ యొక్క అనుభవం హాగర్ని ఎంతో నిరాశలోనికి తీసుకొచ్చి దేవునికి మొరపెట్టేలా చేస్తూ ఉంది. She thought her son was going to die. ఆమె అనుకుంటూ ఉంది నా కుమారుడు చనిపోతాడు. Ishmael by now is a teenager. She cannot carry him. ఇష్మాయిల్ అప్పటికే యుక్త వయసులోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ యొక్క హాగరు ఇష్మాయిల్ని మోయజాలదు. So she makes him lie down under a bush and she moves out of the place. కాబట్టి ఒక పొద కింద ఆ చిన్నవాడిని పడవేసి ఆమె ఇంటివేత దూరంలోకి వెళ్ళిపోయింది. Probably because she didn't want to watch her son die. బహుశా తన యొక్క కుమారుడు తన కళ్ళెదురుగా చనిపోవడం ఆమెకి ఇష్టం లేదేమో. So in verse 16 it says Hagar went a bow shot away. 16వ వచనంలో చూస్తున్నాం హాగరు ఇంటివేత దూరంకి వెళ్ళిపోయింది. Bow shot means a distance from which an arrow can be shot from a bow. వింటివేత దూరం అని అంటే అర్థం ఏంటంటే విల్లు మనం వేసినప్పుడు ఎంత దూరంగా వెళ్తుందో అంత దూరం. Can mean about half a kilometer, maybe from here to clock tower. సుమారుగా అదొక 1/2 కిలోమీటర్ మనం ఎంచుకోవచ్చు. అది క్లాక్ టవర్ ఎంత దూరంగా ఉందో అంత దూరంగా బహుశా వెళ్ళిపోయి ఉంటుందా. So she went that distance and sat there. కాబట్టి ఇంత దూరంలో ఇప్పుడు ఆమె కూర్చుంది. Now let's see verse 17. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy's crying as he lies there." 17వ వచనము, దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినెను. అప్పుడు దేవుని దూత ఆకాశం నుండి హాగరును పిలిచి, హాగరు నీకేం వచ్చినది, భయపడకము, ఆ చిన్నవాడు ఉన్న చోట దేవుడు వాని స్వరము వినియున్నాడు. Now when Hagar went away from the boy and started crying, the boy also was crying where he was. ఈ యొక్క ఇష్మాయిలు దగ్గర నుంచి హాగరు దూరంగా వెళ్లి మొరపెడుతూ ఉంది, ఏడుస్తూ ఉంది. అదే సమయంలో ఇష్మాయిలు కూడా తనున్న స్థలంలో దేవునికి మొరపెడుతూ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. That's probably another reason why Hagar wants to sit far away. She does not want to hear her son's cries. బహుశా తన యొక్క కుమారు యొక్క ఆ దుఃఖాన్ని వినటం ఇష్టం లేకే హాగరు దూరంగా వెళ్ళిపోయిందేమో. Her son's dying cries. Anyway, she's not able to help him. తన యొక్క కుమారుడు ఇక ఆ విధంగా దుఃఖిస్తూ చనిపోతూ ఉంటాడు కాబట్టి నేను ఎలాగో సహాయం చేయలేను కాబట్టి అని అనుకున్నదేమో. And the Bible says God heard the boy's crying. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఆ యొక్క చిన్నవాని మొరను దేవుడు ఆలకించాడు. It appears Ishmael cries to the Lord.
ఇది ఇష్మాయేలు దేవునికి మొరపెట్టినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. Because Hagar was also crying, but the Lord heard the boy's cry. ఎందుకంటే హాగరు కూడా మొరపెడుతూ ఉంది కానీ దేవుడు చిన్నవాని మొరను వినెను అని రాయబడింది. And in answer to that cry, God sends an angel to speak to Hagar. ఆ యొక్క మొరకు జవాబుగా దేవుడు దూతను హాగరుతో మాట్లాడటానికి పంపించాడు. And 18 and 19, it talks of that part. 18, 19 వచనాలు ఆ విషయాలు ఉంటాయి. The angel is speaking to Hagar. హాగరుతో దేవుని యొక్క దూత మాట్లాడుతూ ఉంది. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him a great nation. ఆ చిన్నవాని లేవనెత్తి నీ చేత పట్టుకొని వాని గొప్ప జనముగా చేసేదను. Then God opened her eyes and she saw a well of water. మరి దేవుడు ఆమె కన్నులు తెరిచినందున ఆమె నీళ్ల ఊట చూచెను. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. కాబట్టి ఆమె వెళ్లి ఆ తిత్తిని నీళ్లతో నింపి చిన్నవానికి త్రాగనిచ్చెను. You see, the angel spoke to Hagar, and God opened Hagar's eyes and shows a well of water. చూడండి, దూత హాగరుతో మాట్లాడింది. దేవుడు హాగరు యొక్క కన్నులు తెరిచాడు. ఆమె ఆ నీటి ఓటను చూసింది. Suddenly there is a dramatic change of circumstances. ఇప్పుడు అనూహ్యంగా ఆమె యొక్క చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మారిపోతూ ఉన్నాయి. One moment she's in a hopeless and desperate situation. ఒక క్షణంలోనేమో ఆమె ఎంతో నిరాశ నిరుత్సాహాలతో నిండిపోయింది. Next moment she got complete relief. మరో క్షణంలో సంపూర్ణమైన విశ్రాంతిని పొందుకుంది. In one moment everything changed. ఒక క్షణంలో సమస్తం మారిపోయాయి. Certain death to complete deliverance. నిత్యమైన మరణం నుంచి ఓ సంపూర్ణమైన విడుదలలోనికి ఆమె తీసుకురాబడింది. So what are some of the lessons we can learn? కాబట్టి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోగలిగిన పాఠాలు ఏమిటి? First lesson is, మొదటిగా, life can sometimes leave us feeling abandoned, and we can be unprepared also. జీవితం కొన్నిసార్లు నిన్ను నన్ను సిద్ధపడని వ్యక్తిగాను విడిచిపెట్టబడిన వ్యక్తిగాను మారుస్తుంది. ఆ భావన తీసుకొస్తుంది. And our human resources many times will seem inadequate. మన యొక్క మానవ వనరులు మన చుట్టూ ఉన్నవి అవి మనకు సరిపోవు అన్నట్లుగా కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. And sometimes it may not be your fault. కొన్నిసార్లు అది నీ సమస్య తప్పు కాకపోవచ్చు. Somebody did something and you're suffering. బహుశా ఇతరుల వల్ల నువ్వు ఆ శ్రమలోకి తీసుకురాబడవచ్చు. And sometimes you feel life has singled you out for suffering. కొన్నిసార్లు నీ జీవితాన్ని శ్రమల కొరకు నేను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టిందని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. And when you feel like that, it is easy to feel desperate. It is easy to believe there is no hope. కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు తలంచినప్పుడు ఎంతో సులభంగా ఎంతో తేలికగా నువ్వు నిరాశ నిరుత్సాహాల్లోనికి వెళ్ళిపోతావు. And many times you feel like walking away also. చాలా సార్లు దేవునికి దూరంగా కూడా వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా నీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Because you think it's beyond your capacity to handle. ఎందుకంటే ఆ యొక్క విషయాలతో వ్యవహరించడానికి నీ సామర్థ్యానికి మించినవి అన్నట్లుగా నీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. But we cannot really walk away because of the love for that person pulls us back. అయితే వాస్తవానికి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోములే కానీ ఆ వ్యక్తిని గురించిన ప్రేమ మనల్ని లాగుతూ ఉంటుంది. I was reading of an incident where there was a big fire accident and many people died. నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ చదువుతూ వచ్చాను, సంఘటన చదువుతూ వచ్చాను. ఒక పెద్ద అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది In Chicago in December 1984. ఆ చికాగో దేశంలో ఒక అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. అనేక మంది అందులో చిక్కుపోయారు. The house caught fire and many people died. In that group was a mother and 5 children with the mother. They got all burned together. ఒక ఇల్లు ఆ యొక్క అగ్ని ప్రమాదంలో చిక్కుపోయింది. అందులో ఒక తల్లి అలాగే 5 పిల్లలు అందులో ఆహుతైపోయారు అగ్నికి. And the strange thing was the elderly person, the grown-up people could have easily escaped, but this mother held the 5 children and burned with them. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే కొంత యుక్త వయసులో ఉన్న వారు తప్పించుకోగలరు కానీ తల్లి వారిని పట్టుకొని అందులో ఆహుతైనట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. The firefighters said if she had escaped with 2 or 3 children, she could have escaped, but she couldn't decide whom to leave. ఆ యొక్క అగ్నిదళ సిబ్బంది చెప్పింది ఏంటంటే ఆమె తలుచుకుంటే ఆ 5 మందిలో ఒకరిని ఇద్దరిని కొంతమందిని ఆమె రక్షించగలదు కానీ ఆమె అందరినీ పట్టుకొని అలానే ఉండిపోయింది. Love pulled her back. ఆమె యొక్క ప్రేమ వారందరినీ కలిగి ఉండాలని వెనక్కి లాగింది. So she stayed with them till the firefighters came. By that time they all died. ఆ యొక్క అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చే వరకు ఆమె అందరిని పట్టుకున్నది కాబట్టి అందరూ కూడా అగ్నికి ఆహుతైపోయారు. You see, sometimes it's hard to say goodbye to those we love. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనం ప్రేమించే వారికి గుడ్ బై చెప్పడం, విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది. We just stay around. మనం అక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటాం. Even when we have no answers. మనకు జవాబులు లేకపోయినా అక్కడే మనం తిరుగుతూ ఉంటాం. At such times, remember one thing, God hears our cry. అటువంటి సమయాల్లో మనం గుర్తుంచుకోవాలి, ప్రభు మన యొక్క మొరని ఆలకిస్తాడు. Hagar thought there was no one for her, but God was hearing her cry. Hagar the cry of her son especially. హాగర్ అనుకుంది మాకు ఎవరు సహాయం చేసేవారు లేరనుకుంది కానీ హాగర్ యొక్క కుమారుని యొక్క మొరని ప్రభు ఆలకించాడు. So remember, when you think there is no one for you, take courage. Your prayers, your cries are heard by God.
కాబట్టి నీ యొక్క జీవితంలో నీకెవరు లేరు అనే సమయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకో. ఏంటంటే నీ ప్రార్థనలు మొరలు ఆలకించే దేవుడు ఉన్నాడు. Second is God not only hears, but he answers because he is an almighty God. రెండవది నీ యొక్క ప్రార్థనలు మొరలు ఆలకించడం మాత్రమే కాదు కానీ వాటికి ఆయన జవాబిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన మహోన్నతుడైన దేవుడు. That is what he did for Hagar. కాబట్టి ఆయన హాగర్‌కి అదే జరిగించాడు. And third is, many times God sends help when we are least expecting it. మూడవదిగా మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడు సహాయం పంపిస్తూ ఉంటాడు. Hagar was preparing to see the death of her son, but God was planning something else for them. హాగరు తన యొక్క కుమారుని యొక్క మరణం కొరకు సిద్ధపడుతూ ఉండగా దేవుడు మరి ఎంతో అద్భుతమైన విషయం కొరకు ఆయన సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు. Now when Hagar looked at her son, what would she have desired? హాగరు తన యొక్క కుమారుని చూసినట్లయితే ఏమి ఆమె కోరుకుంటూ ఉంది? She probably thought, if she lives, that is enough. ఆమె అతన్ని విడిచిపెడితే చాలు అని అనుకుంటుంది హాగరు. She would have thought, if I had 2 more packets or 1 or 2 more packets of water, that will be enough. ఇంకొంచెం నీళ్లుంటే బాగుండేది అని అనుకుంటూ ఉంటుందేమో బహుశా. But God showed her a well. అయితే ప్రభు ఆమెకు ఒక నీటి ఊటనే చూపించాడు. Well represents abundance, ఆ యొక్క నీటి ఊట అనేది సమృద్ధికి సాదృశ్యం. beyond what you can imagine. నువ్వు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువైనది. You know, he didn't know God was planning to create a nation through him. ఆయన ద్వారా ఒక జనాంగాన్ని దేవుడు సృష్టించబోతున్నాడని ఆమె ఆలోచించి ఉండదు బహుశా. Genesis 21:20 says, God was with the boy as he grew up. ఆ 19-20 వచనాల్లో చూసినట్లయితే ఆ చిన్నవాడు ఎదుగుతూ ఉండగా దేవుడు తోడై ఉన్నాడు. God was with the boy. Who was the boy? ఆ యొక్క చిన్నవాడికి దేవుడు తోడై ఉన్నారు. ఎవరా చిన్నవాడు? He was the outcast son of Abraham. He was not the chosen son. ఆయన అబ్రహాము చేత విడిచిపెట్టబడిన కుమారుడు. ఆయన ఎంచబడిన కుమారుడు కాదు ఆయన. He was not part of God's plan for Abraham. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో అబ్రహాముకు దేవుడు చేసిన ప్రణాళికలో భాగంగా లేడితను. But God did not cast them out. అయితే దేవుడు అతన్ని ఏమాత్రం కూడా విడిచిపెట్టలేదు. God was with the mother also. దేవుడు అతని యొక్క తల్లి కూడా తోడై ఉన్నాడు. An Egyptian slave woman cast out by the father of the child. ఆ యొక్క ఐగుప్తు బానిస ఆ యొక్క కుమారుని యొక్క తండ్రి చేత ఆమె విడిచిపెట్టబడింది. He provided for her needs wonderfully. అయితే వారి యొక్క అవసరతలను అద్భుతంగా దేవుడు తీరుస్తూ వచ్చాడు. See the kindness of God. దేవుని యొక్క కనికరం ఎంత గొప్పది. You know, sometimes we think the God of the Old Testament is a strict God and the God of the New Testament is a lenient God. It is the same God. చాలా వరకు అనుకుంటూ ఉంటారు పాత నిబంధనలో ఉన్న దేవుడు కఠినంగా ఉన్నాడు, కొత్త నిబంధనలో ఉన్న దేవుడు కనికరంతో ఉన్నాడు అనుకుంటూ ఉంటారు. Many people think like that. చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఆయన ఒకే దేవుడు, ఆయన ఒకే రకంగా ఉన్నాడు. This is the kindness he showed to us in saving us. మనల్ని రక్షించడానికి మన జీవితాల్లో దేవుడు చూపించిన కనికరం కూడా ఇదే. We have experienced this provision of God in our lives. Hasn't it happened? You were thinking, if I just have a little more, I'll be okay. But God has given an abundance. ఇంకొంచెం ఉంటే చాలు అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క జీవితాలలో మనం ఊహించిన దానికంటే సమృద్ధిగా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అనుభవాలు మన జీవితాల్లో కలిగలేమా? Has it happened in your life? God not only provided for your needs, he provided beyond your expectation. నీ యొక్క అవసరతను తీర్చడం మాత్రమే కాదు కానీ నీ యొక్క ఊహల కంటే మరి ఎక్కువ సమృద్ధిని దేవుడి జీవితంలో ఇవ్వలేదా? Think of your life 10 years back, 20 years back. 10 సంవత్సరాల క్రితం, 20 సంవత్సరాల క్రితం నీ యొక్క జీవితాన్ని ఒకసారి పరీక్షించుకో. How many times God's provision has exceeded your expectation? ఎన్నిసార్లు దేవుడు నువ్వు ఊహించిన వాటికంటే గొప్ప ఏర్పాట్లు సదుపాయాలు ఆయన కలిగించలేదు. In my own life, I worked for a secular job for about 24 years. నా జీవితంలో ఈ యొక్క సామాజికమైన ఉద్యోగాన్ని 24 సంవత్సరాల పాటు నేను చేస్తూ వచ్చాను. Janice worked for about 20 years. ఆంటీ 20 సంవత్సరాల పాటు చేస్తూ వచ్చారు. And then we moved into the Lord's work because God was clearly showing us. కాబట్టి స్పష్టంగా దేవుని యొక్క చిత్తమును గ్రహించుకొని ప్రభు యొక్క పరిచర్యలోకి మేము తీసుకురాబడ్డాం. So there was no struggle for us in that sense to leave, to find God's will. కాబట్టి దేవుని యొక్క చిత్తమును గ్రహించుకొని జరిగించడంలో మేము ఎటువంటి పోరాటాలు గుండా వెళ్ళలేదు. My age at that time was 44 years. ఆ సమయంలో నా యొక్క వయసు 44 సంవత్సరాలు. By that time we had a flat in our name and we had no loans. We were debt free. ఆ యొక్క సమయానికి మాకు ఒక చిన్న ఫ్లాట్ ఉంది, ఎటువంటి అప్పులు రుణములు లేవు. And some investment in shares. ఆ యొక్క షేర్స్ లో కొంత పెట్టుబడులు పెట్టున్నాం. But we had no pension. ఎటువంటి పెన్షన్ లేదు. పెన్షన్ లేదు. And the money we had in the bank would probably last for about 2 years. మా యొక్క బ్యాంకులో నా యొక్క ధనము కేవలం 2 సంవత్సరాల పాటే మాకు వస్తుంది ఖర్చు పెడితే. So that was a remaining packet of water. ఇక మా నీళ్ళ స్థితిలో ఉన్న నీళ్ళు ఇక అంతే. But then God took us to his well of abundance. అయితే దేవుడు మమ్మల్ని సమృద్ధి అయిన నీటి ఓటల్లోనికి తీసుకెళ్తూ వచ్చారు. Blessed us beyond our needs, beyond our expectations. మా యొక్క అవస్థల కంటే ఊహల కంటే మరి ఎక్కువగా ప్రభు మనల్ని దీవించారు.
We didn't have to ask anybody anything. ఎవరిని ఏది మేము అడగవలసిన అవసరం లేకుండా ప్రభు చేశారు. And I never regretted the job I left. ఏ రోజును కూడా విడిచిపెట్టిన ఉద్యోగాన్ని బట్టి నేను చింతించలేదు. Today, by His grace, we are financially much better off than when we were at 44 years old. కాబట్టి 44 సంవత్సరాల 44 సంవత్సరాల వయసు కంటే ఇప్పుడు మరింత ఉన్నతంగా ఆర్థికంగా ప్రభు మమ్మల్ని ఉంచారు. And comparatively, that is a small thing compared to the spiritual blessing. అయితే దాంతో పాటుగా ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలని దేవుడు మాకు ఎంతో ఎక్కువగా ఇస్తూ వచ్చారు. Because of the freedom we had from our jobs, we could focus more on God's things. మాకున్న స్వేచ్ఛను బట్టి దేవుని యొక్క విషయాల మీద మరెక్కువ దృష్టి పెట్టడానికి ప్రభు మాకు సాయం చేస్తారు. And we were abundantly blessed in the spiritual things. ఆత్మీయ విషయాల్లో కూడా ఎంతో సమృద్ధిగా మేము దీవించబడ్డాం. And God has drawn us close to Him than ever before. ఇంతకు ముందు కంటే మరి ఎక్కువగా దేవుడు మమ్మల్ని ఆయనకు సమీపస్తులుగా తీసుకొచ్చాడు. And one of His great blessings is to be part of Peace and Joy Fellowship, where we can enjoy God's goodness together. ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాల్లో ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏంటంటే పీస్ అండ్ జాయ్ సంఘంతో భాగస్థులమై పాలి భాగస్థులమై దేవుని యొక్క సమాధానమును సన్నిధిని అనుభవిస్తున్నాం. You are one of our blessings. మీరు మా యొక్క ఆశీర్వాదాలలో భాగమై ఉన్నారు. So coming to the point, God's provision is far superior and more abundant than any human being can offer. కాబట్టి మానవ మాతృలు మన జీవితాలలో చూపే ఆశీర్వాదాల కంటే ఎంతో ఉన్నతంగా సమృద్ధిగా దేవుని యొక్క ఏర్పాట్లు సదుపాయాలు ఉంటాయి. Therefore, we must learn to depend on His provision, కాబట్టి and not stretch our hands to people. కాబట్టి మనుషులు ఎదుట మనము చేయి చాపడం కాదు కానీ ఆయన యొక్క ఏర్పాట్ల మీద సదుపాయాల మీద మనం ఆధారపడాలి. And also, if life has abandoned you or you are unprepared, ఒకవేళ నీ యొక్క జీవితం నిన్ను విడిచిపెట్టినది గాను నువ్వేమాత్రం సిద్ధపాటు లేనివాడిగాను నువ్వు ఆ భావన కలిగి ఉంటే, or you're suffering because of someone else's fault, లేక ఇతరుల యొక్క తప్పుల వలన నువ్వు శ్రమల పాలైతే, remember God sees and God cares. గుర్తుంచుకో, దేవుడు చూచును, దేవుడు నీ యొక్క అవసరతలను తీర్చును, and God will help. దేవుడు నీకు సహాయం చేయును. Cry to Him, don't cry before people. దేవునికి మొరపెట్టు, మనుషులకు మొరపెట్టకు. Like Hagar, may our eyes be open to the wells of God's abundance. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క సమృద్ధి అయిన నీటి ఓటలు చూసినట్లుగా హాగరు కన్నులు వెలిగించబడినట్లు మన కన్నులు కూడా వెలిగించబడును గాక. But may we need to pray that we have eyes that see His provision. ఆయన యొక్క ఏర్పాటును చూడగలిగే కన్నుల్ని మనకి ఇవ్వాలని మనం మొరపెట్టే వారమై ఉండాలి. And hearts that believe and obey. ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచి విధేయత చూపించే హృదయాలను ఇవ్వమని మనం అడుగుతూ ఉండాలి. Hearts that believe and obey is important because Hagar failed here. ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచి విధేయత చూపే హృదయాలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే ఆ విషయంలో హాగరు తప్పిపోయింది. For example, when a water ran out, she didn't remember the God who rescued her in the past. ఉదాహరణకి ఆమె యొక్క నీళ్లు అయిపోయినప్పుడు ఆమె యొక్క గతంలో రక్షించిన దేవుణ్ణి ఆమె జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. You see, 18 years back, God had delivered her from the wilderness of Shur when she was pregnant with Ishmael. 18 సంవత్సరాల క్రితం ఇష్మాయేల్ని గర్భవతిగా కలిగి ఉన్నప్పుడు షూరు అరణ్యంలో ప్రభు ఆమెను కాపాడాడు. You see that in Genesis 16, 7-13. ఆదికాండం 16, 17 నుంచి 17, ఆదికాండం 16లో ఆ విషయాలు చూస్తాం. There she gave a name of God also. You are the God who sees me. అక్కడ దేవుడికి ఒక పేరు కూడా పెట్టింది ఆమె, ఏమిటంటే నువ్వు చూస్తున్న దేవుడు అని చెప్పింది ఆమె. But her experience of the past should have made her turn to Him again when she was going through problems. She did not do that. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె సమస్య గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు గతంలో ప్రభు ఆమెకి ఇచ్చిన అనుభవం ద్వారా దేవుని వైపు తిరగాలి గాని ఆగరు ఆ విధంగా దేవుని వైపు తిరగలేదు. Instead of she was trying to solve her problems on her own without God. కాబట్టి దేవుని మీద ఆధారపడకుండానే ఆ సమస్యను తానేదో తీర్చగలను అని తలంచింది. And the result is she gets emotional, she's crying, and finally she abandons the son. కాబట్టి ఆమె భావోద్రేకాలను అక్కడ వెలుబుచ్చుతూ ఆమె మొరపెడుతూ ఆమె ఏడుస్తూ ఉంది. Before we blame Hagar, remember we are like this many times. అయితే హాగర్ని మనం ఈ విధంగా నిందించడానికి ముందుగా మనం కూడా అనేక మార్లు మన యొక్క జీవితంలో ఈ విధంగానే మన మీద మనం ఆధారపడే వారమై ఉన్నాం. God does great things in our life, but when the next problem comes, we get anxious and worried. దేవుడు మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యములు జరిగించినప్పటికీ మరొక సమస్య రాగానే మనము చింతకు మనము దుఃఖానికి లోనవుతూ ఉంటాం. And without depending on God, we try to solve problems on our own. దేవుని మీద ఆధారపడకుండానే మన యొక్క సమస్యల్ని సొంతంగా పరిష్కరించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. We forget that it is the Lord and Lord alone who delivered us in the past, and He alone can deliver us in the future also. గతంలో రక్షించింది కేవలం దేవుడే, అలాగే భవిష్యత్తులో రక్షించేది కేవలం దేవుడే అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. And here we again see the great mercy of God. The Lord came to her. అయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క గొప్ప కనికరాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏంటంటే దేవుడు మరలా ఆమెను దర్శించాడు. He allowed Hagar and her son to come to a point where they could no longer endure on their own.
ఆగర్ని ఇష్మాయేల్ని వారి యొక్క సొంత బలం మీద వాళ్ళు ఆధారపడి జీవించలేరు అన్న ఆ యొక్క స్థలానికి ప్రభు, ఆ పరిస్థితికి ప్రభు తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళని. Then he moved in to help them. అప్పుడు వారికి సహాయం చేయడానికి ప్రభు వారు కదులుతూ వచ్చారు. What a humility of God. He is not looking to blame. దేవుని యొక్క గొప్ప దీనత్వం, దేవుని యొక్క దీనత్వం ఎంత గొప్పది. ఆయన ఎవరిని కూడా నిందించడు. He is looking to help us. ఆయన సహాయం చేయడానికి చూస్తూ ఉంటాడు. You know, some of us will take a long time to come. చాలా మంది ప్రభు దగ్గరికి రావడానికి అనేక సంవత్సరాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు, ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటారు. So he waits without getting irritated. అయితే ఏమాత్రం వారి పట్ల విసుకోకుండా ఆయన వేచి ఉండే దేవుడుగా ఉన్నాడు. Now there is a second area where Hagar failed. ఇక్కడ హాగరు తప్పిపోయిన రెండో విషయం ఒకటి ఉంది. Even after being rescued the second time, she did not seek the one true God in her life. ఆమెను ప్రభు రక్షించిన తర్వాత కూడా ఆ యొక్క దేవుణ్ణి వెతకటంలో ఆమె తప్పిపోయింది. And when the time came for Ishmael to marry, she got a wife for him from Egypt. ఇష్మాయేలుకి వివాహం చేయవలసిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఆమె వివాహం కొరకై ఆమె ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి స్త్రీని తీసుకొచ్చింది. See that in Genesis 21:21. 21:21లో మనం చూస్తాం విషయాలు. Egypt was a land of idolatry where she had originally come from. ఐగుప్తు దేశం అనేది విగ్రహారాధన ప్రారంభమైన ప్రదేశంగా ఎంచబడుతూ ఉంది. What a tragedy. Twice in her life she tasted the life-giving goodness of God, and still she went her own way. కాబట్టి తన జీవితంలో 2 సార్లు జీవమునిచ్చే దేవుని గురించిన రుచి ఆమె ఎరిగి ఉండి కూడా 2 సార్లు ఆమె దేవునికి ఆయాస్కరమైన రెండు సార్లు తప్పిపోతూ వచ్చింది. But before we blame her, remember, many people are like that who call themselves Christian and even believers. అయితే ఆగరు విషయాల నిమిత్తమై ఆమెను నిందించడానికి ముందుగా మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే క్రైస్తవులు అనే విశ్వాసులు అని చెప్పుకుంటూ కూడా దేవునికి ఆయాస్కరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. Many people have known the power of the Lord Jesus Christ, but they have chosen to walk away. చాలా మంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శక్తిని గురించి తెలిసిండు కూడా ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటారు. 1 John 2:19, Apostle John says like this. మొదటి యోహాను 2:19లో అపోస్తలుడైన యోహాను అంటాడు, They went out from us, but they really did not belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. వారు మన యొద్ద నుండి బయలు వెళ్ళారు కాబట్టి వారు మనవారు కారు. వారు ఒకవేళ మనవారైతే మనతోనే ఉంటారు. వారు మనవారు కాదు కాబట్టి దాన్ని ప్రత్యక్ష పరచడానికి వారు మన యొద్ద నుంచి బయలు వెళ్ళారు. Their going showed that they did not belong to us. వారు బయలు వెళ్ళటమే ప్రత్యక్ష పరుస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళు మనవారు కారు. వారు They may have been brought up in a Christian family, attended Sunday school, would have read the Bible, heard the gospel. క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించి ఉండొచ్చు, సువార్త వినుండొచ్చు, సండే స్కూల్ వచ్చి ఉండొచ్చు, వాక్యం చదివి ఉండొచ్చు. But when they die, they realize none of this had any advantage to them. అయితే మరణ సమయంలో వాళ్ళు గ్రహించుకుంటారు ఇవేవి కూడా ప్రయోజనాన్ని సమకూర్చవు. All these privileges they enjoyed did not profit them at all. వాళ్ళు అనుభవించిన ఈ ఆధిక్యతలు ఏమాత్రం కూడా వారికి ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని తీసుకురావు. None of us in this room make this terrible mistake. కాబట్టి ఈ యొక్క గదిలో ఉన్న ఎవరం కూడా అటువంటి భయంకరమైన తప్పు చేయొద్దు. If you're going through a period of darkness in your life, don't let that darkness take you away from God. కాబట్టి చీకటి మార్గముల గుండా, చీకటి పరిస్థితుల గుండా నువ్వు వెళ్తూ ఉంటే ఆ చీకటి నిన్ను దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్ళనివ్వద్దు. Use that darkness to come close to God. ఆ యొక్క చీకటిని ఉపయోగించుకొని దేవుని దగ్గరికి వచ్చే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి. Because your deliverance may be nearer than you think. ఎందుకంటే నువ్వు ఊహించే దానికంటే నీ విడుదల విమోచన బహు సమీపంగా ఉన్నదేమో. Just like after the darkness comes the dawn. ఆ యొక్క చీకటి వెళ్ళిన తర్వాత వెలుగు ఏ విధంగా వస్తుంది ఆ విధంగా ఉండొచ్చు. And remember, even in the circumstances are darkest, God still hears a cry and speaks words of comfort and encouragement. నీ యొక్క పరిస్థితులు ఎంత గాఢాంధకారమైనప్పటికీ దేవుడు నీకు వెలుగునిచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు అని నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి. God is with us even when we cannot see. ఆయన మనం వెతకపోయినప్పటికీ ఆయన మనకు తోడై ఉన్నాడు. God opens our eyes to see his power. ఆయన యొక్క శక్తిని చూడటానికి మన యొక్క కన్నుల్ని ప్రభు తెరవజేస్తాడు. You know, the God who heard Ishmael's cry is the God who hears us when we cry. ఇష్మాయేలు మొరను విన్న దేవుడే మనం మొరపెట్టినప్పుడు కూడా వినే దేవుడై ఉన్నాడు. The God who spoke from heaven that day is the same God who speaks through his word to us. ఆ రోజున పరలోకం నుంచి మాట్లాడిన ఆ ప్రభువే ఈ రోజున వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడే ప్రభువై ఉన్నారు. The God who renewed his promise to Hagar is the same God who renews his precious promises to us. హాగరుకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చిన ప్రభువే మనకు చేసిన ప్రశస్తమైన వాగ్దానాలు నెరవేర్చే దేవుడై ఉన్నాడు. The God who blessed Ishmael is the same God who blesses us. ఇష్మాయేల్ని దీవించిన ఆ ప్రభువే మనల్ని దీవించే ప్రభువై ఉన్నారు. Through the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనల్ని దీవించే దేవుడై ఉన్నారు. So don't blindly follow emotions.
Be aware of what God wants you to do. కాబట్టి భావోద్రేకాలను ప్రకారంగా నువ్వు నడుచుకోవద్దు గాని దేవుడు నీకేం చెప్తున్నాడో దాని పట్ల నువ్వు గ్రహింపు కలిగి This ఉండాలి. is important. Be aware what God wants you to do. దేవుడు నేను ఏదైతే చేయాలని ఉద్దేశిస్తున్నాడో నువ్వు దాన్ని గ్రహించుకోవాలి. Perhaps there are areas in your life God wants you to face and overcome. బహుశా నీ జీవితంలో ఏదైనా ఒక సందర్భాన్ని జయించాలని ఎదుర్కోవాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉంటే, Perhaps there is some unconfessed sin in your life which you have not repented. ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టని పాపం ఉన్నట్లయితే, Perhaps you have not changed where God wants you to change. బహుశా దేవుడు నిన్ను ఎక్కడైతే నువ్వు మార్పు చెందలేదో అక్కడ మార్పు చెందాలని కోరుతున్నాడేమో. Perhaps you are blaming people for all your problems but not looking at your own sinful heart. బహుశా నీ యొక్క సమస్యలన్నిటి నిమిత్తమై నువ్వు మనుషుల్ని నిందించే వ్యక్తిగా ఉండి నీ యొక్క పాపభరితమైన హృదయాన్ని నువ్వు చూసుకోవట్లేదేమో. Perhaps you are looking to please people at the cost of displeasing God. బహుశా దేవుణ్ణి దుఃఖపెడుతూ నువ్వు మనుషుల్ని సంతోషపెట్టాలని సంతోషపెట్టే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావేమో. Whatever it is, make sure you deal with it today. అది ఏదైనా సరే ఈ రోజే నువ్వు దాంతో వ్యవహరించాలి. Be reconciled with God. దేవునితో నువ్వు సమాధాన పడాలి. You see, to receive God's blessings, you got to make sure you don't stray away from His path. కాబట్టి ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదాలని నువ్వు ఆశించే వ్యక్తివైతే నువ్వు ఆయన యొక్క మార్గాల నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవద్దు. You can't do things displeasing to Him and still expect to be blessed. దేవుని నువ్వు ఆయాస పెడుతూ దుఃఖ పెడుతూ ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలని దీవెనల్ని నువ్వు ఊహించుకోవద్దు. You can't allow bitterness and resentment to control your life and still expect God to be pleased with you. నీ యొక్క హృదయంలో కోపాన్ని పగని ఉంచుకొని దేవుని సంతోష పెట్టాలని నువ్వు ఏమాత్రం కూడా కోరుకోవద్దు. Be willing to forgive, easily forgive. కాబట్టి నువ్వు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. చాలా తేలిగ్గా క్షమించే వ్యక్తివై ఉండాలి. You see, we are born with sinful tendencies, but they needn't defeat us. కాబట్టి మనము పాపభరితమైన ధోరణులతోటి మనం జన్మించినప్పటికీ అవి మనల్ని ఏమాత్రం కూడా విఫలం చెందించవు. ఓటమిని అవి మనం ఏమాత్రం కూడా ఓడించజాలవు. We must depend on God's promises. We must trust in His grace. దేవుని యొక్క వాగ్దానాల మీద మనం ఆధారపడాలి. ఆయన యొక్క కృపయందు మనం నమ్మకం ఉంచాలి. No matter how dark the day may be, God never changes. ఆ యొక్క దినము ఎంత గాఢాంధకరమైనప్పటికీ దేవుడు ఏమాత్రం కూడా మార్పు చెందని దేవుడై ఉన్నాడు. He is always there when we turn to Him. ఆయన వైపు మనం తిరిగిన యెడల ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. When we cry to Him, He hears. మనం ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన ఆ మొరను వింటాడు. Many times we can't see His hand, but we can trust in His love. చాలా సార్లు ఆయన యొక్క సహాయం చే హస్తం మనం చూడంగానే ఆయన యొక్క ప్రేమను మనం నమ్ముతూ ఉంటాం. When we exhaust everything, our usual tendency is to sit down and cry. But remember, God has a lot of options. మన యొక్క బలవంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు మన జీవితంలో అనేకమైన ఎంపికలు ఇస్తాడని గుర్తుంచుకోవాలి. And if you focus on God, our bad circumstances, we will miss God's provision in our life. ఒకవేళ దేవుడు ఇచ్చిన ఆ ఎంపికలలో మనం కాని పరిస్థితుల మీద మన యొక్క దృష్టి కేంద్రీకరించినట్లయితే దేవుని యొక్క ఏర్పాటు నుంచి మనం తప్పిపోయే వారమవుతాం. And if you want to see God's provision, pray, Lord, open my eyes to what you have kept for me. దేవుని యొక్క ఏర్పాటుని నువ్వు చూడాలి అని అనుకుంటే, ప్రభువా నా కన్నుల్ని తెరువు, నా కోసం నువ్వు ఏర్పాటు చేసిందని చూసే కన్నుల్ని నాకు ఇవ్వు అని మనం మొరపెట్టే వారమై ఉండాలి. God sees us where we are. ఎక్కడ మనం ఉన్నామో అక్కడ దేవుడు చూసే దేవుడై ఉన్నాడు. He hears us where we are. ఎక్కడ మనం ఉన్నామో అక్కడ మన యొక్క మొరలు వినే దేవుడై ఉన్నాడు. He will open our eyes to His abundance. ఆయన యొక్క సమృద్ధిని చూసే కన్నుల్ని ఆయన మన యొక్క కన్నుల్ని తెరువ చేస్తాడు. For that we must learn to cry to God and not to people. దాని కొరకు మనము దేవునికి మాత్రమే మొరపెడుతూ మనుషులకు మొరపెట్టని వారిగా మనం ఉండాలి. Let us learn to be comforted by Him and Him alone. ఆయన చేత మాత్రమే మనం ఆదరించబడే వారమై ఉండాలి. Let us learn to look at God's move in our lives. ఆ దేవుని యొక్క కార్యమును మన జీవితంలో దేవుని యొక్క కార్యం మన జీవితంలో చేయడానికి దేవుని అనుమతించే వారమై ఉండాలి. And let us be eager to receive His blessings in our life. ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలని మన యొక్క జీవితంలో పొందుకోవడానికి త్వరపడే వారమై ఉండాలి. May our eyes also be open to the abundance God has kept for us. దేవుని యొక్క సమృద్ధిని చూసినట్లుగా మన కన్నులు కూడా దేవుడు తెరుచును గాక. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father, we thank you for this time you have given us. Thank you for your precious word that reminds us, Lord, that we need to come to you. We need to seek your move in our lives, Lord. Many times things in life disturb us. We go through dark times. And many times it's not our fault. And many times it's our fault also. We have sinful tendencies. We keep bitterness in our hearts. We are unforgiving. We depend on people and not on you. And therefore we get into problems. Lord, today we pray that we will focus on you, Lord, depend on you. No one can bless you like you do.
And we cannot be blessed without you, Lord. Lead us to depend on you, walk close to you. And may the miracles you do in our life draw us close to you. May we not walk away like Hagar did. Lead us, guide us, Master. We thank you, we praise you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.